السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله
Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr, فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك.
به قلمك فأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل فتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك لسانا راطبا بذكرك وقلبا مفعما بشكرك وبدنا هينا لينا بطاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا خيبة الإيمان حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك. واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. اللهم إن هذا إدبار ليلك وإقبال نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها فوثق اللهم رابطتها فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami lisan yang lembut basah mengingati dan menyebut nama-Mu, hati yang penuh segar mensyukuri segala nikmat-Mu, serta badan yang ringan menyempurnakan ketaatan kepada perintah. Ya Allah, kurniakan kami iman yang sempurna, hati yang khusyuk, ilmu yang berguna, keyakinan yang benar-benar mantap. Ya Allah, kurniakanlah kami din, yakni cara hidup yang jitu dan unggul, selamat dari segala malapetaka dan bahaya. Kami mohon ya Allah, kecukupan yang tidak sampai kami terpaksa meminta jasa orang lain. Berikanlah kami ya Allah iman yang sebenarnya, sehingga kami tidak lagi gentar atau mengharap orang lain selain dari Engkau sendiri ya Allah. Kembangkanlah bayang rahmat-Mu kepada kami, keluarga,
dan anak-anak kami serta sesiapa saja yang bersama-sama dengan kami. Janganlah ya Allah Kau biarkan nasib kami ditentukan oleh diri kami sendiri, walaupun kadar sekelip mata atau pada masa yang lebih mudah dan yang lebih pendek dari itu. Ya Allah, kini telah berlalunya waktu malammu dan menjelangnya waktu siangmu. Kami terus memohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, Kau mengetahui bahawa hati-hati ini telah berkumpul kerana mengasihimu, bertemu untuk mematuhi perintahmu, bersatu memikul beban dakwahmu. Hati-hati ini telah mengikat janji setia untuk mendaulat dan menyokong syariatmu. Maka eratkanlah ya Allah akan ikatannya, eratkanlah ya Allah akan ikatannya, eratkanlah ya Allah akan ikatannya. Kekalkan kemesraan antara hati-hati ini akan jalannya yang sebenar. Penuhkan ya Allah, penuhkan ya Allah hati-hati ini dengan cahaya Rabbani-Mu yang tidak pernah kunjung malam. Tampakkan hati-hati ini dengan limpahan iman, keyakinan dan keindahan tawakal kepadamu. Hidup seburkan hati-hati ini ya Allah dengan ma'arifah, yakni pengetahuan yang sebenar tentang-Mu. Jika Kau takdirkan kami mati ya Allah, jika Kau takdirkan kami mati ya Allah, jika Kau takdirkan kami mati ya Allah, maka matikanlah pemilik hati-hati ini sebagai para syuhada dalam perjuangan agama. Engkaulah sebaik-baik sadaran dan sebaik-baik penolong. Ya Allah, perkenankan permintaan ini. Ya Allah, perkenankan permintaan ini. Ya Allah, perkenankan permintaan ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wa bihi nasta'in wa nastaghfiruh. Dengan Allah kita mohon pertolongan dan kepada Allah juga kita minta keampunan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur dengan segala limpah kurnia Allah pada pagi ini kita dipertemukan secara fizikal, ya, tetapi tetap kena mematuhi SOP dan kita sangat berharap mudah-mudahan tidak adalah lagi PKP-nya. Wallahu alam, tak tahulah apa akan jadi ke depan, ya. Semuanya di dalam ilmu dan kehendak Allah. Tetapi kita manusia berusaha dan berikhtiar. Tak tahu apa berlaku, PRN Melaka pula menghimpunkan ramai orang juga. Ya, takut lepas tu, macam PRN Sabah hari itu, na'udzubillah. Tapi mungkin ada sedikit perubahan sebab sebelum itu belum divaksinasi. Itu ikhtiar lah, ya, ikhtiar yang dibuat. Tapi ada juga ikhtiar yang kita buat tu sehabis baik dah, tapi Allah kata la. Ya, kalau Allah kata tak jadi, nak kena jadi yang lain. Itu sebab kena akur pada takdir Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan segalanya. Dialah yang berhak segala-galanya. Kita dekat dunia ni sebagai pemainnya saja. Ya, ni lakonan semua ni. Dan tersentak. Bila kita diuji dengan sesuatu benda, baru kita tersentak. Betapa nikmatnya sebelum ini, ya, sebelum tutup-tutup ni, sebelum ni masuk di mana-mana tak payah nak suruh, tak pernah pun teringat benda tu sebelum ni. Takkan berlaku macam ini, kita kata. Tapi bila dah berlaku macam ni, baru kita kata, ya Allah, nikmatnya sebelum ini. Itu kita selalu melupakan,
ya, benda yang Allah dah bagi macam-macam, tapi bila ditarik sedikit, mudah-mudahan kita tidak berterusan apa dan lalai ya, dengan peringatan-peringatan Allah yang sangat soft. Kita kata ya, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dia punya peringatan tu sangat mild, tak ada habis terus ya. Inilah keistimewaan kita umat Nabi Muhammad, semuanya tidak dihancurkan semua keseluruhan ya. Masih kita kata teguran-teguran untuk kita ini sedang, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi sehubungan dengan itu juga, kita pun telah tidak bersemuka untuk kelas ini. Alhamdulillah sempat beberapa kali kita beronline. Alhamdulillah, insya-Allah kita sambung pada pagi ini. Yang catatan saya ni masih lagi bab mandi ya, masih lagi bab mandi. Mandi ni tak ada siapa yang kata tak tahu mandi ya, tapi sebabkan kita, bila dalam kitab kita baca sama-sama, oh macam-macam mandi ada rupanya ya. Okey, jadi hari itu kita berhenti sehingga muka surat berapa ya nak? 103 ya. Waktu mandi ke ni sekarang ni? Hari ni kalau tak silap mandi gerhana matahari tu. Oh okey. Yang ketiga tu. Sebab jenis-jenis mandi dia ada mandi wajib kan. Lepas tu mandi sunat. Sekarang ni masuk kategori yang mandi sunat-sunat ini. Hari tu kita dah tengok mandi sunat hari Jumaat, 2 hari raya. Dan kita pun barulah faham ya, kalau mandi sunat hari raya tu bila mula dia ya. Bila kita tengok dalam kitab ni, sebab kita tak pernah menekuni pun, sebab benda tu sunat je, kita kata tak tahu pun nak mandi, tahu mandi sunat hari raya. Sebelum kita nak pergi tu kita mandi, rupanya beza ya. Mandi sunat hari raya ni boleh awal daripada tengah malam, banding dengan mandi sunat hari Jumaat tu, dia pun ada khilaf juga. Dan dalam hadis katanya untuk orang yang pergi je. Tapi tak apa, kita keluar daripada khilaf tu, kita mandi dah sebelum pasangan kita pergi ke masjid, dia pun mandi, kita pun mandi. Tapi kalau tak, dia biasa kan ada juga nak buat tu, tak pasal-pasal lah, kita tak pergi solat nak mandi. Tapi kata ya, nak dapat pahala sunatnya begitu. Jadi insya-Allah hari ini kita pergi kepada mandi sunat yang selanjutnya, iaitu mandi gerhana matahari dan bulan. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, dengan kecanggihan info yang kita boleh dapat, kerap benar kita rasa kejap gerhana matahari, kejap gerhana bulan, tapi tak tahu pula kata kena mandi juga. Ya, jadi bila sampai hari ini, ada rupanya mandi kerana berlakunya gerhana matahari dan bulan. Hukum dia sunat juga ya. Ketika, tapi syarat dia kita nak buat solat tu. Kalau maknanya orang tu tak boleh solat, sama lah juga kita kiaskan ya. Macam contoh yang wajib solat Jumaat hanya lelaki. Jadi kita ni nak mandi ke tidak mandi. Jadi itu saya kata kita keluar daripada khilaf itu. Kalau kita nak mandi, kita mandilah ya. Maknanya jangan awal sangat, sama seperti ya, untuk lelaki kita pergi mandi. Okay. Macam tu juga dengan mandi gerhana matahari dan bulan ini ya, disunatkan mandi ketika hendak mendirikan sembahyang gerhana matahari dan bulan. Dalilnya dia semua berkias ya. Itu yang kata berkias kepada solat mandi sunat untuk solat Jumaat. Ini kerana kedua-duanya mempunyai maksud yang sama dari segi disyariatkan, iaitu berjamaah dan syariatnya berjemaah. Tetapi boleh untuk yang gerhana matahari dan bulan ini masih boleh buat perseorangan ya, tapi disunatkan berjamaah. Jadi dia dikiaskan mandi itu pun ya, sebab nak pergi melakukan solat Jumaat, berkumpul ramai-ramai ya, nak bagi keselesaan kita dan juga keselesaan jemaah yang kita temui. Jadi hari ni kita pun tak ada terfikir pun solat kena jarak-jarak. Jadi mungkin ada yang fikir tak payah mandi dah pun. Dia fikir itu kita kata hukum fiqh ini ya, ahlinya untuk kita kata memberikan fatwa, dia mungkin
akan melihat kepada situasi itu, situasi itu. Tapi kita tetaplah berpegang kepada sunatnya untuk pergi. Tapi bila kita buat pencerahan kepada hikmah mandi pada Jumaat itu, sebab kita berjumpa dengan orang, rapat-rapat, jadi tak nak membawa busuk. Jadi sekarang kita kata kita jarak-jarak. Jadi macam mana hukumnya tu? Kan nampak tak tu? Islam ini mungkin saya rasa tak ada pun para asatizah ataupun ilmuwan Islam nak buat kita kata satu fatwa yang baru, sunat ke tidak solat dalam keadaan duduk berjarak-jarak ini. Tapi ya, kalau orang tu masih bekerja, dan pergi kerja, pergi solat daripada tempat kerja, memanglah dia tidak dapatlah pahala sebelum pergi itu dia mandi. Itu kena tengok situasi lah. Maknanya dia dah mandi dah awal-awal, tapi tak adalah mendapat pahala sunat exactly. Itu dia cantiknya hukum syarak ini. Kalau kita melihat tulisan daripada para ulama tu, dia detail sebenarnya ya. Disunatkan itu macam bila, afdal itu masa bila. Dia macam itu ya. Dia biasa yang mendetailkan ini ulama yang kita kata Allah beri dia faqih fiddin. Faqih fiddin, satu sudut kita kata dia memang berlandaskan Quran dan hadis, tapi dalam masa yang sama sebab dia faqih fiddin, banyak dia boleh ambil daripada hadis ini, ayat ini. Lepas tu Allah pun beri dia ilham bagaimana untuk kita kata mengistinbatkan hukum. Itu bukan kerja kita tu. Kita ni kerja kita dapat dah benda yang dibuat oleh orang-orang yang hebat-hebat ini. Cuma saya je lah terfikir sebab kita selalu buat pencerahan ya, mandi itu sebab kita bertemu orang dekat-dekat, dekat bawah busuk. Jadi situasi sekarang orang jauh-jauh kita kata ya. Itu kita bagi orang yang ahli dia untuk, sebab ada di kalangan kita kadang-kadang dia nak tahu detail hukum tu dan situasi macam ni macam mana salah. Jadi ada juga para ulama yang di standby, dia standby macam mana ya, kalau benda yang tidak ada kena-mengena, yang tidak perlu difikir, tak payah nak susah cari-cari hukum dia ya. Tak payah nak susah-susah mana kata ini macam mana ya ini. Itu yang dalam hadis ada kata yang tidak ada kena-mengena kita, yang tidak ada kita kata untuk dekatkan diri kita lebih lagi kepada Allah, tak payahlah difikirkan. Ya, mungkin ada orang yang suka. Orang yang suka fikir tu elok dia buat kajian thesis PhD dia ke, itu kita panggil dia akademik dia ya. Jadi untuk kita yang belajar tengok kitab dari sini, setakat kita membaca apa yang dicatat oleh orang-orang yang memang ahli. Okey, perhimpunan orang ramai untuk melaksanakannya. Jadi di situ poin saya sebut tadi ya, antara hikmah kita disuruh mandi itu. Waktunya pula untuk gerhana matahari ini, bila pula waktu mandinya itu, waktu mandi untuk sembahyang gerhana matahari dan bulan ialah dia ada beza sikit ni ya. Apabila mula berlaku gerhana dan tamat mandinya itu bila, maknanya menjangka masa dia itu, katalah gerhana itu ada 3 jam ya, 3 jam. Katalah kita ni memang tak pergi solat pun, tak boleh solat, tapi masih lagi boleh buat mandi itu selagi mana berlakunya belum habis, belum tamat tempoh gerhana tersebut. Okey. Lepas daripada ni, kalau kita dengar ada gerhana matahari atau bulan, bolehlah kita buat mandi sunat ini ya. Sebab sebelum-sebelum ni kita tak pernah pun terfikir nak mandi. Tambahan kalau gerhana bulan malam ya, time dia sekian-sekian, kita pula mungkin nak tidur kan benda. Ada pernah aku kisah tapi bila dalam kitab ulama menulis macam tu ya, yang takdir Allah kita bertemu hari ni punya ada punya ya, insya-Allah subhanahu wa. Itu habis untuk mandi gerhana matahari dan bulan. Menunjukkan di sini di dalam Islam ni memang apa-apa berlaku ada je perkara sunat yang kita buat. Terutama bila dikaitkan dengan solat itu, dikaitkan dengan mandi. Sebab nak laksanakan solat itu, berbersih-bersihan bukan yang menjadi kewajipan utamanya. Wuduk itu tak ada wuduknya memanglah tak sah, tapi mandi itu pun ya, ada dibuatkan di situ. Okay. Yang keempat, mandi untuk solat istisqa, minta hujan ya.
Dan dah tak ada air nak mandi. Katanya ni mandi solat minta hujan. Dia tak ada air dia kan. Tapi dia suruh mandi. Macam mana kisah tu. Okay. Disunatkan mandi sebelum keluar bagi mendirikan sembahyang istisqa. Dia pun kias kepada mandi untuk sembahyang gerhana matahari dan bulan. Maksudnya di sini exactly nak dinyatakan dijumpa ke hadis yang Nabi buat mungkin ada, tetapi lebih banyak disebut sini hukum kepada kias. Hukum kepada kias. Okey. Disunatkan mandi sebelum keluar bagi mendirikan sembahyang istisqa, kias kepada mandi untuk sembahyang gerhana matahari dan juga bulan. Masa kita nak tu mestilah masa ni sangat limited untuk mandi minta hujan ini. Mestilah kita mandi sebelum pergi tu. Tak adalah masa dia berpanjangan sebab waktu kita nak pergi tu je lah. Beza dengan gerhana matahari tu dia ada tempoh masa dia bergerhana itu. Cuma saya terfikir macam tadi lah. Dah air tak ada, tapi masih disunatkan mandi. Kalau ada sikit-sikit air dalam tabungan, itu mungkinnya kita kata kita tak ada tahap macam tu, kita tak terbayang pun macam mana dikatakan beria minta pada Allah agar menurunkan hujan. Sebab kita panas lembab iklim kita. Ini berlaku zaman Nabi. Memang kita kata kalau dah Allah nak uji dengan kemarau yang panjang itu berlaku. Jadi di sana ubudiyah. Untuk kita ini kembali kepada Allah, solat juga yang disuruh. Solat juga yang disuruh. Bagaimana kisah yang pernah kita sebut. Wallahu a'lam Israiliyat ke tidak, tapi boleh dijadikan panduan. Macam mana diuji yang Nabi Musa dengan kaum dia. Kemarau yang panjang, tak ada air. Bagaimana saya pernah sebut, mungkin bentuk penceritaan ni kita mudah ingat. Kisah yang saya pernah cerita. Tapi saya nak ambil ibrahnya bagaimana dalam apa yang berlaku zaman Nabi Musa itu, kemarau panjang ini antara sebab dia banyaknya dosa. Banyak dosa di kalangan kita lah. Di kalangan kita manusia-manusia ni berlakulah kepada Nabi Musa dan juga pengikut-pengikutnya kepada Allah. Uji lama tak turun air hujan. Kita kata berdoa beria-ia, tapi masih lagi tidak turun hujan. Sehinggalah Nabi Musa ini dia boleh kalimullah. Dia kan boleh bercakap direct kepada Allah. Kenapa tak turun-turun lagi? Jadi Allah kata ada di kalangan pengikut kau ini yang tak bertaubat daripada dosa. Tapi Nabi Musa sebut, tolonglah bertaubat sesiapa yang ni. Tengok-tengok tak juga turun hujan lagi. Tak turun hujan. Sampailah satu ketika haruslah orang tu pun bertaubat sehingga turun hujan. Bila dah turun hujan, syukur. Tapi kita biasalah manusia kan, kalau satu benda itu dah hilang, tiba-tiba jumpa, kita pun tanya orang tu, jumpa kat mana? Tahu tak siapa yang ambil ni? Itu kita manusia kan. Macam tu dah dekat Nabi Musa alaihi salam. Ya Allah, siapa dia? Umat aku yang berdosa itu, yang asbab daripada dia, kami semua diuji. Lepas tu siapa dia? Kau mesti tahu orangnya. Jadi aku jawab Allah. Ini ibrah yang kita nak ambil. Kalau kita melakukan dosa, tak payah dia elan dekat orang. Jangan beritahu dekat orang. Jadi apa jawab Allah kepada Nabi Musa pada waktu itu yang menjadi kita ni? Allah kata bertahun-tahun aku simpan air dia. Takkan hari ini bila dia dah bertaubat, aku nak beritahu kau sebulan-sebulan yang punya dosa ni. Macam itu. Jadi saya nak ambil ibrahnya, poin antara ibrah dia, kalau berlaku kemarau yang berterusan, itu sebenarnya adalah dia kata signal warning daripada Allah. Adalah yang dalam masyarakat ni perlakuan yang tidak sewajarnya. Macamlah juga dalam negara kita, macam-macam kadang-kadang berlaku.
ada signal-signal daripada Allah yang nak kita ini kembali bertaubat, beristighfar. Ini yang kita lakukan sepanjang kita diuji ini. Ya, macam-macam kempen kita buat. Majlis surau, walaupun tak boleh bersemuka, buatlah secara online. Setiap minggu, setiap hari ada je orang yang akan baca Yasin dan beristighfar. Di samping kita kata ikhtiar untuk suntik itu, jadi nampaklah turun sikit. Ya, mudah-mudahan. Jadi apa-apa pun lah ceritanya, semua kembali kepada Allah. Semuanya kembali kepada Allah dengan penuh pengharapan dan merendah diri, mengakui ini mesti silap kami semua ni. Tapi kebanyakan kita kadang-kadang rasa hebat dah, kita buat gini, insya-Allah boleh jadi ini. Ya, tak, sebenarnya semuanya mesti kita mengakui kesilapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam solat minta hujan ini, ya, disuruh juga kita mandi sebagai satu ubudiyah, sunat mandi dia. Okey, yang kelima, mandi selepas memandikan mayat. Mayit sebenarnya, ya, disunatkan. Disunat di sini mandi kepada sesiapa yang memandikan mayat. Ini Bilal perempuan dah. Bilal perempuan. Orang yang urus jenazah dia panggil Bilal perempuan. Dulu masa dia kecil, lahirkan juga. Kita tahu Bilal orang azan saja, tapi istilah dalam masyarakat kita, ya, diguna lagi ketak Allah Ta'ala bagi Bilal perempuan. Sebab kalau macam yang memandikan jenazah ramai-ramai kan, terdapat ahli keluarga ke yang pun semua yang terlibat memandikan tu sunat hukum dia mandi balik semula. Ya, tapi dalam masyarakat Melayu adalah dia punya apa kita kata di sudut adat dia yang berlaku, tapi sekarang kita sebut dari sudut syariat, ya, berdasarkan hadis Nabi. Tapi maknanya agak selari juga dengan pandangan ahli masyarakat, ya, yang masyarakat kita memang dia akan ingatkan dan mandi. Cuma dia tak katalah ni hadis Nabi. Jadi kita sekarang ni, ya, berkitab, jadi kita jumpa lah bahawa benda tu memang hukumnya disyariatkan, ya. Tapi hukumnya tidaklah sampai wajib, sunat saja. Ya, diberdalilkan sabda Rasulullah, man ghasala mayyitan falyagtasil. Sesiapa yang dia memandikan mayat, maka hendaklah dia mandi. Imam Ahmad dan pengarang kitab-kitab sunat, kitab-kitab hadis, ya, Al-Tirmizi, yang kalau nak refer pada 993 hari ni, kalau kita dipandai refer melalui kita kata kitab-kitab hadis, senang je sekarang ni, ya. Cuma kita je lah tidak ada keperluan. Satu lagi nak tengok hadis tu pun kita pun tak pernah faham. Tapi orang-orang yang memang bidang hadis, dia ada keperluan untuk buat tesis ke, buat apa-apa research, zaman ni sangat mudah, ya. Dia bertekan, dia cari channel ni, dia akan jumpa, ya. Ini kemudahan pada zaman kita, mudah nak dapat ilmu. Tetapi kita pula yang sibuknya, banyak-banyak benda tak sempat. Banding ulama-ulama dulu, susah payah, ya, nak mencari semua benda. Tapi dia tak disibukkan dengan banyak perkara. Kita tak tahu, sibuk banyak-banyak perkara. Terutama lepas kita dah habis PKP ni, ya, kita boleh tahu sendirilah macam terkeluarnya daripada kandang. Subhanallah, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah, ya, terkeluar daripada kandang pun sampai juga ke masjid surau lagi kita, kan. Tapi ramai yang mendahulukan pergi tempat-tempat lain, macam rasa nak buang stres apa semua, kita katalah macam tu, ya. Mudah-mudahan semuanya itu kita niatkan kerana Allah adalah pahala dia, ya. Untuk bila kita tak stres, kita boleh beribadah lebih elok. Mungkin macam-macam orang akan, ya, clearkan dia punya alasan itu. Tapi ala kulli hal dan semuanya Allah paling mengetahui niat-niat kita itu sebenarnya, ya. Jadi di sini saya sebut tadi itu berkaitan dengan hadis-hadis ini. Mungkin apa yang kita nak share apa semua, ya. Jadi status hadis ini walaupun dia tidaknya sahih, tetapi tahapnya hasan, boleh digunakan, bukannya lemah, ya. Mungkin daripada tahap hadis itu kata mandi selepas mandikan mayat itu tahapnya hasan, maka dia tidak jatuh wajib, itu jatuh sunat. Okey. Jadi perintah mandi dalam hadis di atas bukan dengan makna wajib, kata, ya. Bahkan sunat berdasarkan hadis lain, ada pengukuhan hadis
lain. Kalau nak tengok daripada Al-Hakim ni, tidak wajib ke atas kamu mandi dalam masalah memandikan mayat di kalangan kamu apabila kamu memandikannya. Dalam hadis yang lain dia kata tidak wajib. Itu sebab daripada hadis yang tadi atas tadi itu umum saja sesiapa yang memandikan jenazah maka dia mandi. Jadi dia tak sebut di situ. Ya, hadis saja yang boleh menerangkan kepada kita hukum dia apa. Jadi bila tahapnya di sini hadis hasan, itu sebab ulama-ulama hadis kata hukumnya sunnah. Lepas tu dikumpulkan dengan satu hadis lagi tidak wajib. Cuma matan dia tak bawa. Matan tak bawa, dibawa masuk saja. Nanti mungkin kita boleh refer kepada yang nak refer boleh refer. Jadi di sini saya kaitkan dengan apa yang berlaku dalam masyarakat kita berdasarkan pengalaman orang-orang yang berjenazah. Ya, ada yang mungkin kekuatan badan dia lemah di sudut lemah semangat. Bila kita ni bila tengok jenazah, saya pun sendiri tak berani nak uruskan jenazah. Bukan semua orang Allah pilih untuk itu. Kadang kita tengok orang tu macam tak gagah pun, ya, slow je. Tapi ya Allah, dialah yang menguruskan mandi jenazah, ya, kapan sangat arif dan tak ada rasa takut aku. Itu Allah tu setiap orang. Rezeki-rezeki ilmu yang dia mampu buat untuk ummah ini. Kalau dalam seramai-ramai ini semuanya pengecut, tak berani, pangkatnya, ya, berdosa dan kita tak ada yang menguruskan. Ya, Masya Allah, macam yang COVID itu. Ya, jenazah COVID itu dah dia memang ada kilang juga. Dia tayamum, ya. Tapi siapa yang berani ambil risiko? Ya, yang ambil risiko walaupun dah spray apa semua. Tapi disebabkan fardu kifayah, kena ada yang orang yang sanggup betul. Ya. Tapi rupanya wallahu a'lam itu kita beri orang teliti untuk mengeluarkan hukum. Walaupun asas dia kita kata tayamum itu kena direct, kena sepatutnya, tapi dia buat sekadar atas itu saja. Itu dah tak perlu nak buat apa dah. Tapi kita kata tetaplah orang tu ada risiko dah juga, ya. Kita kata tapi ya nak melepaskan dan menjawabkan kifayah itu. Jadi ya. Tayamum ni mandi tayamum untuk COVID ni Ha. kita tak pegang pada maksudnya aurat dia tadi. Maknanya kalau orang mandi jenazah tu orang lelaki boleh tayamum tak? Perempuan, jenazah perempuan. Boleh je. Boleh lah. Tayamum kan. Tapi memang dia akan bagi pada perempuan. Sebab dia berkiaskan kalau waktu mandi. Dia berkiaskan waktu mandi. Tapi kalau dari sudut hukumnya kita kata boleh tak boleh, boleh. Ya, sebab tidak melibatkan aurat apa semua. Itu memang sekadar kita kata sekadar boleh buat je tu. Kita pun serah pada Allah penikmatannya. Memang itulah rezeki orang yang mati disebabkan COVID begitu. Ketentuan dia macam tu. Itu betul. Ya, subhanallah. Adakah disebabkan dia macam kita kata dia bukan syahid macam Macam mana? meninggal syahid kan kalau ada COVID ni. Syahid akhirat lah. Syahid akhirat lah. Tapi tetap memang kalau syahid akhirat memang kita tak perlu mandi. Dia yang syahid tak perlu mandi itu dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat memang kita kata berperang. Ya, yang tu. Yang syahid akhirat memang banyak. Allah dah beri ganjaran di akhirat dia mati lemas. Mati yang kita kata macam dahsyat-dahsyat tu kan. Salah satu wabak ni. Ya, memang telah difatwakan. Ya, maknanya memang terpilih lah. Terpilih kita je masih sedih. Ya, tapi semua benda itu Allah je yang tahu. Ya, betul lah kita kata. Jadi benda-benda macam ni bila kita renung-renung, dia menjadikan kita berfikir dan mengisafi banyak benda. Ya, terutama kita yang umur 50-an, 60-an ini, kalau ada sakit-sakit apa benda, kalau dijangkiti, ya, kita tengok memang cepat je perginya. Ya, yang memang sakit tu kita tak tahu. Ada tu yang dah disuntik 2 dos pun. Jadi tu kita kata, ya, semuanya Allah, serah daripada Allah. Itu sebab alhamdulillah kita orang Islam beriman ini, Allah beri tahap macam itu, ya, berlaku kat kita. Tak adalah kita kata murayyan teruk benar kita orang Islam. Itu yang ada, yang masih ada di jauh di loop kita tu, ada iman lagi pada Allah. Ya, kalau kata murayyan, tertikai, kenapa begini, oh itu bahaya tu. Ya, maknanya dia mempertikaikan Allah. Sebab benda tu kerja buat Allah. Itu sebab dia latih, ya,
uh, kita doa dengan Allah, Allahumma inna nas'aluka ma qadaita lana, apa yang kau telah tetapkan kepada kami min amrin, di dalam urusan kehidupan ini, anta ja'ala aqibatahu rasyada. Mudah-mudahan kesan atau akibatnya itu semuanya petunjuk untuk kita dan juga kita boleh terima dengan elok. Itu doa last sekali, yang doa kesempurnaan itu. Kita selalu minta kepada Allah. Bukan senang kita ni nak menerima takdir Allah itu. Kadang-kadang bila ulama-ulama sufi, khususnya yang hatinya bersih, dia kalau diuji apa-apa dan kita pun diuji dan bercerita dengan dia, orang-orang yang hatinya bersih, dia tak suka. Sebab dia kata seolahnya kita mempertikaikan Allah. Kita kadang-kadang kita rasa kita sembah orang tu sebagai luahan. Itu kita orang umum. Orang umum memang kita biasa mencari orang untuk di luar. Tapi kalau orang yang hati suci bersih, dia akan kata, aku ni bercerita ke orang seolah-olah aku tak puas hati. Ada sufi tahap macam tu. Dia kan beza tingkatan kita, orang umum, orang macam kita, dengan orang yang makin tinggi dengan Allah. Kita tengok macam Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam, dia uji dengan sakit. Tak nak dia punya nak berubat apa benda, dia reto tahap. Itu benda tu jadi panduan kita hari ini. Kalau kita diuji, setiap orang ada ujian sangat berat. Setiap orang ada, sama ada kita tahu atau tak tahu. Bila dia ada orang mungkin tahap dia itu tak mampu. Saya rasa saya kalau cerita ke orang, saya baru lega. Tak, saya pun tak boleh nak komen lah. Kadang-kadang bila dia cerita itu, dia rasa lega, alhamdulillah. Tapi jangan sampai tahap kita cerita itu seolah mempertikaikan apa yang Allah beri dekat kita. Itu yang dibimbangi, sangat dibimbangi. Kita cerita antara individu mungkin, tapi bukan dia viral kan, ada cerita dalam individu. Facebook. Yang itu memang itu lagi dah tak bagus kan, zaman viral. Macam-macam nak disampaikan menggunakan media sosial. Itu yang sangat tidak sesuai lah. Allahu Akbar. Jadi saya nak sebut tadi, dalam masyarakat kita ni, orang lepas mandikan jenazah, dia akan kata mandi, tidak akan nanti kena bandi mayat, dia kata. Itu kita nak sebut tu mungkin kekuatan dalam dia terlalu sedih ke, lihat sendiri jenazah yang dia mandikan itu mak dia, memang dia sangat sayang. Bila dia terlalu sedih, itu dia nanti dia mungkin ada unsur-unsur yang kita kata jin syaitan pun masuk untuk mempengaruhi dia. Itu yang jadi nanti dia kata jadi bani mayat apa semua. Tapi sebenarnya daripada diri itu sendiri. Itu ikhtiarnya. Bila mandi itu, itu ikhtiarnya. Bila mandi itu mungkin dibawalah benda-benda yang tidak elok, yang tidak mungkin dari sudut aura dia. Kita faham juga ada orang-orang, benda-benda yang kematian ke apa benda. Bila kita sedih sangat, semua itu Islam kata boleh mandi. Jadi betul dah kita kata di kalangan masyarakat kita kata mandi, nanti takut kena bandi mayat. Dia kata itu istilah. Tapi mungkin dia tak menyebutkan hadis Nabi kata sunat mandi. Katalah dia tak mandi dan dia pun badan dia pun selesa, tak ada rasa apa, dia taklah berdosa. Tak ada berdosa sebab hukumnya sunat. Tapi selepas tu dia suruh kalau macam saya lepas selepas waktu tu kata saya lepas mandi nak jenazah apa baru mandi. Ya betul lah macam yang kita belajar hari ni, selepas mandikan jenazah. Ini sekarang selepas mandi jenazah, bukan sebelum. Selepas. Sebab dia kata man wasalah, sesiapa yang memandikan maka hendaklah dia nanti mandi bagi semula, kata fal itu. Selepas bukan sebelum. Jadi maksudnya betul lah dalam masyarakat kita di sudut adatnya baiklah benda tu. Tapi memang kita kata besar jasa orang yang urus jenazah. Bukan semua orang boleh buat. Bukan semua orang boleh buat. Kadang-kadang anak-anak tengok je sebab tak berani, walaupun itu mak sendiri kan. Kita pun tak tahu bila kita sampai satu masa. Mungkin dia bukan kita kata tak berani, macam sampai hati takut menangis sangat
juga itu. Tapi itulah jasa terakhir yang kita boleh buat sebenarnya kalau ada kekuatan, ya. Allahu Akbar. Okey, kita pergi yang ke-6. Mandi yang berkaitan dengan ibadah haji. Okey. Mandi untuk memakai ihram haji atau umrah. Ini ramai yang dah pergi haji. Semua kita dah pergi haji dan umrah. Memang pembimbing haji dan umrah memang kan ada buat khusus, ya. Kita mandi dulu, lepas tu niat. Itu pun sunat juga, ya. Cuma kita kata kita tak dapatlah nak exactly betul-betul buat itu hampir waktu yang dekat dengan waktu kita nak niat. Contoh, ya, kat kita niat dekat tempat, kalau kita naik flight, kan, dekat Kondon Manazil, atas kapal terbang lah kita berniatnya dekat Mekon Makkah ni dia panggil tu, kan. Dia eloknya sebelum hampir waktu sebelum niat itu mandinya. Tapi kita keluar rumah dah hujan belum tu kita dah mandi, kan. Itu yang kita boleh buat. Buat dah bukan maknanya saya nak mandi datang kapal terbang lah. Itu memang lagi tidak. Kalau nak dapat sangat pahala yang dia memang katanya mandi batu-batu dah niat. Ni manakah mungkin kita nak buat macam itu. Jadi dikeluarkan, kita kata mengistinbatkan hukum tu dibenarkan di sudut di awal sebelum pergi tu mandi. Dalil sebagaimana yang diriwayatkan oleh Tirmizi daripada Zaid bin Sabit Al-Ansari bahawa dia menceritakan dia telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menanggalkan pakaian. Menanggalkan pakaian tu nak mandilah untuk berihram, kemudian baginda mandi, ya. Menanggalkan pakaian yang biasa. Bila kita dah berniat mengerjakan haji dan umrah, kan dia orang lelaki kan kena pakai pakaian yang tak menjahit semua tu. Itu dia panggil kita berada dalam ihram. Ya, once kita dah berniat mengerjakan haji dan umrah, maksudnya kita berada dalam perkara yang dilarang. Itu maksud ihram. Berada dalam ihram tu maksudnya berada dalam perkara yang dilarang. Ya, adalah beberapa perkara yang kita dilarang buat. Kalau kita buat, ya, haji dan umrah tu masih lagi sah, tapi kita kena bayar dah. Sebab dia masuk kategori apa? Kategori wajib haji. Dia ada beza tu. Kita pergi haji atau umrah, dia ada wajib haji, ada wajib umrah, ada rukun haji, ada rukun umrah. Kalau yang kita tak dapat buat itu rukun, memang habislah tak dapat lah. Tapi yang kalau benda yang kita tak boleh buat itu ada kekangan, ya, dia tu adalah wajib haji atau umrah, masih lagi sah, tapi kita diminta bayar dah sebagai ganti penyempurnaan. Itu dalam bab ini. Okay. Mandi ketika dah masuk ke Makkah, dalilnya ni tak dapat juga dah kita buat ni, ya. Dalilnya ialah Ibnu Umar radhiyallahu anhu tidak datang ke Mekah melainkan, maksudnya maksudnya di sini bila nak masuk Mekah itu dia akan mandi pada tempat-tempat yang berhampiran sebelum sampai Makkah itu. Antara tempatnya dipanggil Ziltua. Kalau ikutnya tempatnya itu sekarang ni adalah nama tempat itu. Ya, kalau tengok dekat internet, saya sempat tadi saya tengok Ziltua tu, dia kata tempatnya sekarang nama Zilwal. Ya. Ini kalau pembimbing haji umrah yang kerap ke sana, dia tahulah tempat-tempat itu. Okay. Dia tapi nak sebutnya poin ini, ya. Dia ni cerita dia, kita tadi dah mandi untuk niat ihram. Lepas tu kita nak masuk tu dah hampir tu sunat lagi mandi. Tapi kita tak boleh nak buat, mana ada tempat. Tak ada, ya. Tapi nak ceritanya, ya, benda ni pernah Nabi buat, dia step-step dia ajar kita. Tapi bukan semua step yang Nabi ajar tu kita mampu buat pun. Pegangan sekarang macam-macam, ya. Melainkan bangkit, kemudian dia mandi dan masuk ke Mekah pada siang hari. Dia pernah menyebutkan bahawa Rasulullah membuat demikian. Ya, ini hadis daripada Bukhari dan Muslim dan lafaznya daripada Muslim. Okey, wallahu a'lam. Maknanya kita tak mampu dah buat semua macam Nabi buat itu. Ya, bukan semua, sebab kalau kita kata tempat apa, miqat yang kalau kita daripada Madinah tu jauh dah juga. Jadi ni sebelum hampir nak sampai ke Mekah tu adalah tempat-tempat yang border-border itu.
situ lah yang kalau nak disunat mandi pun, tapi memang kita tak akan buat pun. Takkannya orang apa tu orang tu yang bawa benda tu faham ya, orang yang dah beritahu keadaan-keadaan itu. Okey, mandi ketika nak wukuf di Arafah selepas gelincir matahari. Kita pun kalau waktu wukuf itu panas semua pun, kita dinasihatkan tak boleh mandi kerana mandi. Tapi di sini dia kata sunat mandi. Jadi berlaku dua keadaan itu yang kena faham tu. Kena faqih fiddin. Mana keutamaan kita? Kalau mandi itu memudaratkan, jadi yang sunat ni kita kena tinggalkan. Ya, nampak tu ya, sebab dia kata kat sini, mandi ketika dah wukuf. Kita bila pergi mengerjakan haji, kita dah duduk dah daripada, kita mungkin dah sampai daripada pagi dah sampai sebelum masuk waktu wukuf tu. Dia wukuf tu lepas zuhur. Ya, kalau jadi sunatnya sebelum wukuf tu mandi. Tapi kita dah datang daripada, kita datang dari Namirah, daripada 8 air bulan. Pagi tu kita mungkin dah mandi tersubur kalau cuaca yang okey lah. Tapi nak ceritanya step by step antara mandi-mandi yang disunatkan dalam Islam tu ada. Tapi mungkin kita mampu nak buat semua tu tak ada. Ya, kalau semua pakai sebelum masuk ukur ni semua nak mandi. Gede duduk situ. Ya, sedangkan nak pergi buang air pun queue ramai orang, mandi kan dia ambil masa. Ya. Okay. Tapi ini yang dibuat oleh Nabi dahulu ya. Yang afdalnya ialah mandi di Namirah yang berhampiran dengan padang Arafah. Semua nak mandi dekat Namirah nanti. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mandi pada kedua-dua hari raya. Itu yang dah disebutkan itu raya. Ini nak sebut cerita mandi-mandi ni, raya mandi sunat raya Idul Fitri, Idul Adha, lagi hari Jumaat, hari Arafah. Ini dicerita oleh Sayyidina Ali ya. Dan ketika hendak berihram, Imam Syafi'i dalam musnadnya sebagaimana disebut dalam kitab Al-Um, maknanya benda ni ada tercatat dalam kitab Al-Um. Maknanya boleh diguna pakai sebab ulama yang ahlinya menceritakan tentang kita pun dah ambil sunat mandi pada kedua hari raya. Lepas tu hari Jumaat pun kita dah ambil. Jadi ditambah kat sini pada hari Arafah. Dan juga ketika nak ihram tu pun kita dah sebut tadi. Imam Malik dalam kitab Muwatta dia telah meriwayatkan daripada Nafi', Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ini anak Sayyidina Umar. Ini kita panggil siwarus sahabah. Antara sahabat Nabi yang junior. Ya, junior. Sahabat Nabi ada yang bayi-bayi Nabi. Kalau yang junior ini dia hidup lama, bukan Nabi dah tak ada. Untunglah juga orang-orang yang dapat bertemu dengan sahabat ini. Dan Abdullah bin Umar, dia mandi kerana ihramnya. Maksudnya walaupun dia sahabat dunia, ilmu banyak. Ya, ilmu banyak, berguru dengan Nabi. Kerana ihramnya sebelum dia memakai ihram, Abdullah bin Umar mandi. Yang ini pun yang kita tahu dah ni, mandi kerana nak ihram. Sebelum dia memakai ihram, ketika masuk ke Makkah dan ketika wukuf di Arafah. Mungkin wukuf ni yang kita tak mau dapat ya. Okay. Baik, saya tengok nak kesesuaian nak berhenti. Okey, kita berhenti sampai kat sini ya. Sebab ini satu lagi, ada beberapa mandi sunat lagi yang lain ni, nanti kita sambung insya-Allah. Wallahu a'lam. Hari ini 31. Okay. Sebelum kita tangguhkan, kita doa. Okay. InsyaAllah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Ya Allah, berilah rahmat ke atas guru kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan berkat keselawat ke atas baginda menjadi penawar dan menyehatkan tubuh badan, juga memberi kesembuhan penyakit serta menggunakan cahaya penglihatan, dan gunakan juga rahmat, keberkatan dan kesejahteraan ke atas keluarga dan sahabat baginda. Amin ya rabbal alamin.
Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u laka bi dzunubina faghfir lana faghfir lana faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allah, Engkau Tuhan kami, tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Engkaulah yang telah menjadikan kami dan kami adalah hamba-Mu, dan kami menurut di atas perintah dan perjanjian dengan-Mu sepadar keupayaan kami. Kami berlindung dengan-Mu ya Allah daripada kejahatan dosa yang telah kami lakukan, dan kami mengaku dengan nikmat-Mu ke atas kami, dan kami mengaku dengan dosa-dosa yang telah kami lakukan. Maka ampunilah kami, ampunilah kami, ampunilah kami. Maka sesungguhnya dari siapa yang dapat mengampunkan segala dosa melainkan Engkau. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadhillu waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar, lalu bimbinglah kami untuk mengikutinya, dan perlihatkanlah kepada kami yang salah itu adalah salah, dan bimbinglah kami untuk menghindarinya. Janganlah dijadikan yang benar dan yang salah itu sangat-sangat bagi kami sehingga menyebabkan kami sesat, dan jadikanlah kami memimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubina wa aslih zata bainina wansurna ala aduwika wa aduwina. Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma adhil syirka wal musyrikin, Allahumma adhil syirka wal musyrikin, Allahumma adhil syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman wa fi kulli waqt. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shaddid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim qalban min kilab. Ya Qahhar, ya Jabbar, ya Muntaqim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhu 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 wansurna alaihi. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah kami kaum mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat. Satukanlah hati kami ya Allah, berbagilah hubungan antara kami, dan menangkan kami ke atas musuh-Mu dan musuh kami. Ya Allah, muliakan syirik dan mereka yang syirik. Ya Allah, muliakan Islam dan orang Islam, muliakan Islam dan orang Islam ya Allah, muliakan Islam dan orang Islam ya Allah. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang muslim di semua tempat, zaman dan masa. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung dengan-Mu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kuburan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan akal-akal mereka. Cengkapkan anjing-anjing-Mu kepada mereka. Wahai Allah yang maha memaksa, wahai Allah yang maha perkasa, wahai Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah yang telah menurunkan kita, Allah yang menggerakkan awan, Allah yang menewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka ya Allah, kalahkan mereka ya Allah, kalahkan mereka ya Allah. Berilah kemenangan dan pertolongan kepada kami semua Islam di dunia ini ya Allah. Berilah pertolongan dan kemenangan kepada umat Islam yang ikhlas berjuang mempertahankan agama-Mu ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal jizami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepada-Mu ya Allah, dengan rendah dirinya kami ya Allah, dengan banyak dosanya kami ya Allah. Kami mohon angkatlah segera musibah COVID ini ya Allah. Kami tahu, kami sedar musibah ujian COVID ini disebabkan oleh dosa kami. Kami mohon ampun ya Allah, kami bertaubat atas dosa-dosa kami ya Allah. Angkatlah kembali musibah COVID ini ya Allah. Kau maha segalanya ya Allah, Kau maha segalanya ya Allah. Kau mampu melakukannya ya Allah. Kau lah maha segalanya ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar.
وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم minna wa minkum taqabbal ya karim. Petang ni kalau ada free pukul 3 kami ada buat usrah online. Nanti saya bagi tingkat lah ya. Pukul 3 kita buka dengan zikir maksurat dulu lah, macam usrah biasa insyaAllah. Okay, jadi kita tambahkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Quran. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.